عدالت فیصلہ دیتی ہے اس فیصلے پر حکومت کو عمل درآمد کرنا چاہیے. کیا یہ جو فیصلہ ہے مخصوص نشستوں والا اس پر عمل درآمد نہیں کرنا چاہیے حکومت کو؟ جی 1993 میں باز محمد کاکڑ کیس میں سپریم کورٹ نے خود واضح طور پر کہا تھا کہ اگر کسی صورتحال میں عدالت کی تشریح بھی موجود ہو اور قانون بھی موجود ہو تو قانون اس پر بالا تر ہوگا. تو یہ بات بڑی واضح ہے کہ ایک مخصوص صورتحال ہے جو 2024 سے پہلے کسی آئین میں یا قانون میں دیکھی نہیں گئی تھی، انویژن نہیں ہوئی تھی. ایک معاملہ آیا، سپریم کورٹ نے اس پر اپنی رائے دی، لیکن اب جب کہ پارلیمان اس پر قانون سازی کر چکی ہے تو ملک کا قانون وہ ہے جو پارلیمان نے بنایا. اچھا، لیکن اس میں دیکھیے ایسا لگتا ہے کہ ملک ایک آئینی بحران کی طرف بڑھا ہے جس میں عدالت ایک طرف کھڑی ہو گئی ہے اور حکومت اور پارلیمان دوسری طرف کھڑے ہیں. کیا ان معاملات کا کوئی حل نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ جی بالآخر ہر معاملے کا حل جو ہے وہ پارلیمان سے ہی آنا ہے، اور حل آئین کے پہلے صفحے پر تیسری لائن میں لکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس ملک اس ریاست کا اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے بعد عوام کے منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوگا. تو اب یہ بات واضح ہے، اس میں کسی عدالت کا ذکر نہیں ہے، اس میں کسی اور دوسرے ادارے کا ذکر نہیں ہے. اس میں واضح لکھا ہے کہ اگر آئین یہ کہہ رہا ہے، اور یہ اگر آپ جو لوگ قانون سے واقف ہیں اور آئین سے واقف ہیں، ایک سے زائد دفعہ اس بات کا اعادہ کیا گیا ہے کہ عدالت کے پاس اتنا ہی اختیار اور اتنی ہی طاقت ہے، دو الفاظ استعمال ہوئے اتھارٹی اور پاور کے، جتنی آئین اور قانون اس کو دیتا ہے. تو اب پارلیمان نے قانون سازی کے ذریعے اپنی جو منشا تھی اس کا اظہار کر دیا ہے، اور لہذا وہ قانون ہی بالا دست رہے گا. ایک تناؤ ضرور ہے، ایک کوشش ضرور ہے، لیکن جو قانون ہے وہ قانون، کوئی بھی تشریح جو ہے وہ قانون پر حاوی نہیں ہو سکتی. اچھا، لیکن اس پہ دیکھیے جب ایسا ہوا ہے خرم دستگیر صاحب، پاکستان کی تاریخ میں جب عدالت ایک طرف ہوئی اور حکومت پارلیمان دوسری طرف ہوئے تو اس کا نتیجہ ہم نے دیکھا کچھ اچھا نہیں نکلا. حکومت کے جو کرنے کے کام تھے حکومتیں وہ نہیں کر سکیں اور ملک کا بحران کا شکار ہوتا رہا. تو ایسی صورتحال میں آپ کو بھی معاملات اسی طرف جو ہے وہ جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ جی میں بڑے ادب سے عرض کروں جی کہ اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں نے آئینی بحران کو جنم دیا ہے، انہوں نے ان کو حل نہیں کیا. 2002 میں جب ظفر علی شاہ کیس میں عدالت نے، اسی سپریم کورٹ نے ایک ڈکٹیٹر کو یہ اتھارٹی دی کہ وہ آئین میں اپنی مرضی کی ترمیم کر گزرے، اس سے بحران پیدا ہوئے اور جو بالآخر 2007 میں جا کر ختم ہوئے. 2017 میں جب پاناما کیس آیا تو عدالت نے اس کے اندر سے اقامہ، جس کا پورے کیس میں ذکر نہیں تھا، نکال کر ایک اور آئینی بحران کو جنم دیا. اور ابھی ہم نے یہ دیکھا 2 سال پہلے کہ پرویز الہی کیس میں عدالت نے پہلے ایک فیصلہ دیا، پھر اس کو الٹا اور دوسرا فیصلہ دیا، اور یہ کہا کہ جی آپ کو، اور اس فیصلے کے نتیجے میں انہوں نے جس پارٹی کو فیور کرنی تھی اس کو فیور کی، جس کو نکالنا تھا نکال باہر کیا. اور یہی معاملہ جو ہے وہ اب سنی اتحاد کونسل کے کیس میں ہوا ہے. تو عدالت کے جو فیصلے ہیں جو اس کی اتھارٹی سے باہر ہیں، اس کے اختیارات سے تجاوز ہیں، وہ ہی آئینی بحران کو جنم دیتے ہیں. اور ابھی بھی اب جب کہ پارلیمان کا قانون بن چکا ہے، یہ اس سے اب قطع نظر کہ جو اب اس کے خلاف جو مختلف پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف بھی اور امینڈمنٹ کے خلاف بھی سارے معاملات آ رہے ہیں، لیکن جب تک اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، دیکھیے جب تک تو پارلیمان نے قانون نہیں بنایا تھا، یعنی 12 جولائی سے 7 اگست تک، تب تک تو عدلیہ کی تشریح جو تھی وہ مروجہ اصول لاگو تھا. لیکن جیسے ہی پارلیمان نے قانون بنا دیا تو اس کے بعد پھر قانون ہی جو ہے وہ بالادست ہوگا. لیکن اس میں خرم دستگیر صاحب سب سے زیادہ جو شک کیا جا رہا ہے وہ حکومت کی نیت پر کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پرسن اسپیسیفک لا لانے کی کوشش کی جا رہی ہے.
देखिए दो बातें ना जी, या तो हम एक जो रिजर्व सीट का मामला है वो बराह रास्त पार्लियामान और अब अदलिया के दरमियान में है कि पार्लियामान की मंशा अब जाहिर हो चुकी है, वो वाज़ेह है, वो कानून बन चुकी है। तो जहां तक दूसरा चीफ जस्टिस का मामला है, हमने ये देखा है कि अगर तो अपने वक्त पर कोई ऐसी तरमीम जो पार्लियामान से पास होती है तो फिर 25 अक्टूबर को पाकिस्तान का जो भी आइन और कानून होगा, गैर तरमीम शुदा या तरमीम शुदा, उसी के मुताबिक फैसला होगा। अच्छा, वैसे ये अच्छा है आपने दोनों को अलग अलग कर दिया। हम तो इन दोनों मामलों को इकट्ठा ही जोड़कर जो है वो देख रहे हैं, लेकिन जो इसके अंदर जो टाइमिंग के सवालात हैं और ये जो कहा जा रहा है कि क्या पार्लियामान का जो कानून साजी का इख्तियार है, क्या उस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है? क्या ये इख्तियार लामहदूद है? क्या पार्लियामान ऐसा भी इख्तियार बना सकती है, ऐसा भी कानून बना सकती है जिसका इतलाक जो है वो माजी से हो जाए? जी बिल्कुल है। पार्लियामान का जो कानून साजी का इख्तियार है उस पर सिर्फ एक कदम है, और वो है कि वो कानून जो पार्लियामान बनाने जा रही है वो आइन की बुनियादी जो शहरियों के हकूक हैं, अदारों के हकूक नहीं, एक इंडिविजुअल शहरी के हकूक हैं, उनको सलब ना करे। लिहाजा पार्लियामान ऐसा कानून नहीं बना सकती जिसके तहत आप कहेंगी कि ये शहरी जो है इसको कोई भी बात करने का हक नहीं है, या पार्लियामान ये कानून नहीं बना सकती कि लोगों को जो पाकिस्तान के शहरी हैं उनकी आज़ादी को गैर कानूनी तरीके से सलब कर दिया जाए। वो अगरचे ये प्रैक्टिसेस पाकिस्तान की रियासत में मौजूद हैं, लेकिन वो कानून जो है वो गैर आईनी है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को उसके रिव्यू की ताकत है। लेकिन उनके अलावा बुनियादी शहरी हकूक के अलावा पार्लियामान का जो इख्तियार है वो सॉवरन है इस मामले में, और वो इसलिए इख्तियार जो है वो सॉवरन है या खुद मुख्तारी है उसको, क्योंकि वो बराह रास्त पाकिस्तान के अवाम से अपनी जो क्रेडिबिलिटी है और अपनी जो उनके जो राब्ता है उसके जरिए लेजिटिमेसी ड्रॉ करते हैं। तो ये जो प्रिविलेज है ये अवाम की लेजिटिमेसी का, ये पाकिस्तान के और किसी इदारे को हासिल नहीं है। इसलिए पार्लियामान को तमाम इदारों की माँ भी कहा जाता है, बिकॉज उसके बनाए हुए कवानीन से दूसरे इदारे जो हैं वो वजूद में आते हैं या खत्म होते हैं। लेकिन अगर ये प्रेसिडेंट सेट हो जाता है कि अदालत को फैसला देती है और हुकूमत उस फैसले को मानने के बजाय एक उसके मुकाबले में एक कानून ले आती है, तो क्या आपके ख्याल में ये अच्छा होगा मुल्क के लिए? नहीं, अच्छा नहीं होगा। इसीलिए तो इख्तियारात की मौजूदगी, उनके इस्तेमाल की तौजीह नहीं हो सकती क्योंकि मेरे पास इख्तियार है, लिहाजा मैं से कर गुजरूंगा। लेकिन मुझे दुख से कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान की तारीख ये कहती है कि अपने इख्तियारात से तजावुज इन 77 सालों में जिसने किया है वो पाकिस्तान की अदलिया है, चाहे वो 1953 में तमीज़ुद्दीन केस था, 1958 में 200 केस था, 1972 में जो है वो हमने केसेस देखे जो उस वक्त की अदालत के आसमा जलानी केस एक अच्छी मिसाल है, हम उसको बुरी मिसाल नहीं कर सकते, वो तो अच्छी मिसाल है। वो तो अदलिया के लिए ऑनर की बात है। लेकिन फिर नुसरत भुट्टो केस है, फिर जुल्फिकार अली भुट्टो केस है, उसके बाद हमने देखा कि गफर अली शाह केस है जो एक स्याह तारीख है, फिर हमने उसके बाद ये पैनामा केस देखा है, फिर हमने उसके बाद अभी परवेज इलाही केस देखा है। और जिस तरह पैनामा केस जो है उसके बारे में अब कहा जाता है कि उसका जो प्रेसिडेंस है वो कोट नहीं किया जाता, कि मिसाल नहीं बनी पाकिस्तान के। इसी तरह ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का भी जो केस है ये मिसाल नहीं बन सकता, क्योंकि उसके अंदर एक बहुत ही मुबहम और मध्यम जवाब पेश किया गया है इस सारे फैसले का, क्योंकि इनके कोर्ट के सामने आर्टिकल 185 के तहत एक अपील थी, लेकिन कोर्ट ने उस अपील को ये बगैर देखे एक नई पार्लिमानी पार्टी को जन्म दिया, मेंबरान को मजबूर किया कि नहीं, जिस जमात का आपने हलफ दिया आप उसके रुकन नहीं है, आप किसी और के रुकन है। और उसके बाद अपने पास से ही आइन में 3 दिन थे तो 15 दिन और उसमें ऐड कर दिए कहीं से। और अब जो आई थिंक जो बड़ी एक डेंजरस बात हुई कि पैनामा केस में एक मॉनिटरिंग जज था उसको बढ़ाकर एक इंतहाई गैर आईनी मिसाल जो है
اس کو مزید گہرا کیا گیا اور 8 مانیٹرنگ جج بنا دیے. تو یہ اس فیصلے پر بہت گمبھیر سوالات ہیں. اس لیے آپ نے دیکھا کہ جب یہ وضاحت پیش کی گئی 2 ہفتے پہلے تو اس وقت کورٹ کے پاس کوئی جواز نہیں تھا سوائے یہ کہنے کے کہ ہم تو ڈی فیکٹو پر چل رہے ہیں, قانون جو بھی ہو زمینی حقائق یہ ہیں. ٹھیک ہے, رائٹ, بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب.